سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو، شرم آنی چاہیے۔ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں، دکانداری کریں، خریداری کریں؟ یہ تمہارے کلیجے، تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو، لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا، مجھے دن کے اجالے میں قبرستان میں لے جانا۔ اے علی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں۔ اے علی، مجھے رات میں لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میرے بھائیوں، انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے، انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے۔ بہو بھاشتا مستقبل کی باتیں بتائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھوشیہ کی بہت سی باتیں بتائیں، مستقبل کی بہت سی باتیں بتائیں، قرب قیامت ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کیا جانے کے بعد، لیکن مستقبل کی باتیں بتائیں۔ یہ بات ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھیے، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فیوچر کی یہ بات بتائی تھی جو آج حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات۔ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لوگوں کو، تم دیکھو گے عورتوں کو، تم دیکھو گے لیڈیز کو، تم دیکھو گے خواتین کو، تم عورتوں کو دیکھو گے کاسیات، دیکھنے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی، بظاہر تو ان کے جسم پر کپڑا ہوگا، عاریات، لیکن حقیقت میں وہ برہنہ ہوں گی، حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ کپڑا تو پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، وہ برہنہ ہوں گی۔ آج ان کے کپڑے دیکھ لو، چھوڑیے شادیوں کا حال، جلسے میں آنے والیوں کو دیکھ لو، عید اور بقرعید کے دن عورتوں کے پہناوے دیکھ لو، اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے۔ یاد رکھیے گا، 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ 10 سال سے بڑی لڑکی کا پھر سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھنا چاہیے۔ ہماری نظروں میں بہت معمولی بات ہے، چھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو، نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو۔ 10 سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں، ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں، موبائلوں میں ایسی ایسی واہیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر، فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی 16-17 سال میں بالغ ہوتی تھیں، آج 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہونے لگی، اور یعنیت پھیل چکی ہے، شرم و حیا طاق پر رکھی جا چکی ہے۔ ورنہ تصور کیجئے، ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو، آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو، اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے، جس کو آپ لیگی کہیں، اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے، اور اس طریقے سے مارکیٹ میں، بازار میں شاپنگ کی جائے، ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی، یہ عورت ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی۔ یہ کپڑے اے بھیا، جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے، اور جس کو اٹھنا ہو ابھی اٹھ جاؤ، ڈرامہ کر کے رکھ لیا ہے، اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ، بعد میں نہیں اٹھنے دوں گا، چاہے پیشاب یہی نکل جائے، جائیے ابھی نکل جائیے جس کو جانا ہو۔ عاریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی۔ میں نے نہیں کہا، پوچھو ان علماء سے عاریات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کاسیات یہ پہنیں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی، ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی۔ یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہی ہے، یہ کھلا ہوا ہے، ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں، یہ کھلا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے۔
اور جو چند برقے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں، پہلے تو چلتے نہیں تھے، تو اب برقوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے، کڑے ہوئے برقے، ڈیزائن دار برقے۔ اب ایک بات بتائیے، برقے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں، اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بناتی ہے۔ یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر، اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر، یہ سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں اس کرسی پر ہوں، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے، سننا پڑے گا۔ کیوں خریدا ہے اس نے یہ برقع؟ یو پی سائڈ میں آ جاؤ، لکھنؤ کے برقعے دیکھ لو، بمبئی کے دیکھ لو، حیدرآبادی برقعے دیکھ لو، قسم خدا کی اب برقعے نہیں رہ گئے۔ اب 60 سال کی بڈھی بھی اوڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ 18 سال کی لڑکی جا رہی ہے۔ یہ برقعے ایک بار سچا واقعہ ہے، 60 65 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی، دھیرے دھیرے، بڈھی تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی، تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا، 20-22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ وہ سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا، برقعے والی کیسی ہوگی، اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی، لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی، میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی، جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاقی زبان میں بولی، بیٹا۔ لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا، کم بخت میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا، بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ لڑکے کو بھی غصہ آ گیا، میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت؟ برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ، لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت، جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے، چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی اور کہتی، اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں، آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جا، بائیں سے نکل جا۔ کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے، اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے، میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں، اس کے بعد نیچے کر لوں گا، جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی، آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ٹخنے سے اوپر، چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، چادر اٹھانے کی اجازت، چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا؟ آپ نے کہا لگ جانے دے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں، جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں۔ آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے۔ کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا، کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عورت، جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی، کیونکہ تیری چادر نیچے ہے، جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی، اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔
लेकिन तुझे चादर उठाने की इजाजत नहीं, उसी चादर में तू नमाज पढ़ ले। गंदगी लगती है तो लग जाने दे, आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। मेरे भाइयों, पेशाब और पायखाना देखकर भी अल्लाह के रसूल ने औरत को चादर उठाने की इजाजत नहीं दी। मेरी बहनों, तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं। जलसों में भी चूड़ियां खरीदने के लिए, बैलून खरीदने के लिए, जलेबियां खरीदने के लिए तुम किस तरीके से लेडीज पिंडाल से निकलकर तुम बाजारों में घूम लेती हो। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं कि लड़के और लड़कियां एक जगह शॉपिंग करें, दुकानदारी करें, खरीदारी करें। ये तुम्हारे कलेजे, तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यख्लुअन्न रजुलुन बिमरातिन इल्ला कान सालिसुहुम शैतान। कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में न मिले, कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले कि उसमें तीसरा शैतान होता है, उसमें तीसरा बहकाने वाला शैतान होता है। मेरे भाइयों, इस्लाम का कानून यही है, इस्लाम का निजाम यही है। एक औरत, उसका शौहर मर चुका है, औरत के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो हज करना जाना चाहती है, शौहर इंतकाल कर गया, अब औरत अकेले हज करने नहीं जा सकती है, जबकि मुस्तती है, साहिब इस्तिताअत है, हज करने जाना चाहती है, अच्छा काम करने जाना चाहती है। इस्लाम कहता है कि तेरा शौहर नहीं है तो भाई के साथ जाओ, भाई नहीं है तो बाप के साथ जाओ, बाप नहीं है तो बेटे के साथ जाओ, लेकिन किसी महरम का होना जरूरी है, उसके साथ जाओ। चीख कर औरत कहती है, कोई नहीं है, मेरे पास दौलत है। अल्लाह के नबी कहते हैं, फिर दौलत संभाल कर अपने पास रख। अगर तेरा भाई नहीं है, बेटा नहीं है, शौहर नहीं है, बाप नहीं है, कोई महरम नहीं है, तो तू अकेले हज करने नहीं जा सकती है। नहीं, आए अल्लाह के नबी, मेरा पड़ोस में बड़ा अच्छा नेक हाजी नमाजी नेक आदमी रहता है, मैं इसको भाई बना लेती हूँ, चली जाऊं। फरमाया नहीं नहीं, मुंह भोले भाई को भाई बनाकर उसके साथ तुम हज करने नहीं जा सकती हो, इसलिए कि अपने मुंह से किसी को भाई बोलने से वो तुम्हारा सगा भाई नहीं हो जाएगा, अपने मुंह से किसी को बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाएगा। तुम किसी को बेटा बोल दो, भाई बोल दो, जो चाहो बोल दो, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसके साथ भी औरत को इजाजत नहीं है कि वो हज करने जाए। अगर कोई नहीं है तो मत जाओ, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि तुम अकेले जाओ या किसी को बहन, किसी को भाई या बेटा बनाकर जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम एक इबादत में, हज जैसी इबादत में भी औरत को किसी गैर मर्द को मुंह बोले भाई और मुंह बोले बेटे के साथ भी जाने की इजाजत नहीं देता। तो मेरे भाइयों, जब खाने काबा में जाने की इजाजत नहीं देता है, सफा मरवा की सही की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत की इजाजत नहीं देता है, तो बाजारों में अकेले घूमकर शॉपिंग करने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार के अंदर औरत को अकेले जाने की इजाजत कैसे देगा? इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, तो मेरे भाइयों फिर औरत को बाजारों में घूमने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार में घूमने और बाजार में सैर व तफरीह की इजाजत कैसे देगा? हमारी माँ बहनों को इस बात को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, संजीदगी से इसको लेना चाहिए। एक जमाना था, हजरत फातिमा कह रही हैं, आए अली, मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी बीमार हूँ, लगता नहीं कि इस बीमारी में मैं बच पाऊंगी। आए अली, अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, आए अली, तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना, रात की तारीकी में ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्रिस्तान में दफन करना। हजरत अली ने कहा, ऐ फातिमा, ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल सुबह फजर के बाद हो तो क्या
عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے, مٹی کو رکھیں گے. تمہارے باپ کا, تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ. پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں اے علی, اے میرے پیارے شوہر, مجھے رات میں ہی لے جانا. میری بات کوئی گرا باندھو, میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو, میری وصیت کو یاد رکھنا. چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو, لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا, مجھے دن کے اجالے میں قبرستان میں لے جانا. اے علی, میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں. اے علی, مجھے رات میں لے جانا, دن کے اجالے میں نہیں. میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے بھائیوں, انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے, انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے, لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو, اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں. یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ. اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں, اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو, اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا پردہ کیا ہے, ہماری عزت و آبرو کیا ہے. آج ہمارے چہروں کا ہرکس و ناقص دیکھ رہا ہے. کل تک ہمارے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا, اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے. ہرکس و ناقص جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے. اور ایک اور بات, جتنا امیر باپ ہے, جتنا امیر باپ ہے, جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو, آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی. کس بات کا امیر ہے تو, کاہے کا امیر ہے تو؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے تو؟ کنجوس اور بخیل باپ. اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے, ایسی سزا دی ہے. کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے, آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا. آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کا نظارہ کر رہے ہیں. آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے. آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں. نہیں, میرے بھائیوں, آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے, جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے, جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے, جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے. غور کرو کتنی صاف لفظوں میں, کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس, جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس, جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس, جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس. اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے. دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا, اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے, سننے کی طاقت ہے سنیں گے. دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا, اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں, جانتے ہوں. بھڑوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن, بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو, چکلے پر بٹھا دیا ہو, اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو. عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں, اردو میں اس کو بھڑوا. کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے. مولانا جرجیز کو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو. اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا. جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا. جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا.
اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھگوا۔ دیوس کہہ دو مولانا چلے گا، بھگوا مت کہو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہم کو اچھا لگانا کب ہے؟ جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو۔ صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو؟ انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو، تب تو ہومیوپیتھک دوا لے لو، میٹھی گولیاں کھا لو جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں یہی مشہور ہے، بہت لیٹ فائدہ کرتی ہے، تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے، بہت جلدی بھی کرتی ہے۔ تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتھک دوا، تو پھر مت کراؤ تقریریں، اور تقریر کرا رہے ہو تو سننا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگیں تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو۔ ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے، باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمراں نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، یہ باپ نہ کہہ رہا ہے، بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے، باپ مجبور ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی؟ وہ تو گھر میں رہتی ہے، کیوں چلائے گی ساتھ؟ آپ کی بیٹی 18-20 سال کی کیوں فیس بک چلائے گی؟ کیوں واٹس ایپ چلائے گی؟ کیوں میسنجر چلائے گی؟ اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کا یہ دل کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ آپ ذمہ دار۔ ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی مائیں بنیں گی، شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک مقولہ ہے، لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈیں؟ یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کو خود نہیں معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں، اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے۔ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیشاب کرتا تھا تو وہ پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ جیسی بچے نے پیشاب کیا وہ پانی لاتی اور شرمگاہ پہ ڈال دیتی۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا، پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو گیا جب چلا، میرے بیٹے کو جب پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برتن دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے، دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دھیرے دھیرے چلا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا۔ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا، اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا، جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی۔ وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا اور خالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی۔ مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا، میرا بچہ جب بھی پیشاب کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور استنجا کرے گا۔ اس زمانے کی ماں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھی، اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا
अंडरवियर नेकर उतार कर कहती बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले। ये माँ अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी, जबकि नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। जो बच्चा अपनी माँ की गोद से तरबियत हासिल करके नहीं निकला वो किसी यूनिवर्सिटी से तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। आज भी देख लो, किशनगंज में भी यूनिवर्सिटियां होंगी, किशनगंज में भी कॉलेज होंगे, उस कॉलेज से बीए, एमए, पीएचडी, एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेकर निकलने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत होगी। लेकिन उन्हीं बच्चों को देखिए खड़े होकर सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर धार मार रहे होंगे, पेशाब कर रहे होंगे। ये इन यूनिवर्सिटियों के फारिगीन स्टूडेंट हैं जो फारिग होकर निकले, जिनको एमडी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद भी पेशाब करने की अकल नहीं आई है। इनसे तो बेहतर वो कुत्ता है जो कम से कम पेशाब करता है तो एक टांग तो उठा लेता है ताकि उसके ऊपर छींटे ना आए। इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी ये कुत्ते से भी बदतर बनकर निकले हैं। वो यूनिवर्सिटी इनको इंसान नहीं बना सकी, वो कॉलेज उनको इंसान नहीं बना सके, वो स्कूल इनको इंसान नहीं बना सके। एमडी पीएचडी करने के बाद भी आज कुत्तों से बुरी तरह पेशाब करते हुए नजर आएंगे। कह लेने दीजिए मुझे कुत्ता, गधा, जो कुछ भी बोलता हूं मैं सब। आज मुझे इजाजत दीजिए मेरे भाइयों, कहो कि जानवरों की इजाजत मत बोलो, हम लोग इंसान हैं। कुरान ने भी जानवरों की मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अजल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए। कुरान ने कहा ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान ने मिसाल दी है तो हम क्यों नहीं मिसाल दे सकते? अपने बारे में सोचो, सोचो। हैं अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख कौन नहीं जानता, जिनको आज लोग बड़े पीर साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम पर 11वीं की बिरयानी की डेग भी बनाते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी जब 12 साल के थे, उनकी मां ने उनको काफिले के साथ भेजा था, कहा बेटे हालात कितने भी सख्त हो लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और जब चोरों ने और डाकुओं ने जब इस काफिले को लूटा तो इस बच्चे से पूछा अब्दुल कादिर से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या है? 40 अशरफी। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में। अस्तर को फाड़ के देखा तो 40 अशरफी मिली। पूछा बेटा ये तो ऐसी जगह छिपी हुई थी, किसी को पता नहीं, तूने क्यों बता दिया? लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी बात, माँ की बात मानी है। चोरों का, डकैतों का, डाकुओं का असर खत्म होता है और रोने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ की इतनी बात मानता है कि ऐसे मोड़ पर भी उसने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की, हम तो अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। सारा सामान जो लूटा था सबको वापस कर दिया और सारे के सारे चोरों ने, डाकुओं ने तौबा कर ली। मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा जब अपनी माँ का फरमाबरदार बनता है और माँ की बात मानता है तो माँ की दुआ तमाम डकैतों को तौबा करने पर मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ की तरबियत थी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को एक बुजुर्ग के रूप में पैदा किया है, एक बुजुर्ग के रूप में देखा है। ये माँ की तरबियत थी। और एक उस माँ की तरबियत पर नजर डालो कि जब सुल्तान डाकू को फांसी हुई, जब सुल्तान डाकू को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? उसने कहा मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी फांसी मेरी माँ के सामने मुझे दी जाए। उसकी माँ को बुलाया गया, कहा तेरा बेटा तेरे आंखों के सामने मरना चाहता है। सुल्तान डाकू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस वालों ने पूछा आखिर माँ के सामने तुम क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा ताकि मेरी माँ देखे मौत के वक्त पैर कैसे तड़पते हैं, हाथ कैसे तड़पते हैं और रूह कैसे निकलती है। कहा लेकिन तुम इसके लिए माँ को क्यों मजबूर करके लाए हो? फरमाया पुलिस वालों तुम नहीं जानते हो, जब मैं 8 साल का था, 10 साल का था, मेरी माँ ने मुझसे एक अंडा मंगवाया था। मैं एक दुकान पर गया था, मैं अंडा लेने गया था लेकिन एक अंडा मैंने चोरी कर लिया था दुकानदार का और मैं उसको अपनी जेब में भर लिया था। फिर मैंने उसके पैसे नहीं दिए थे, वापस आ गया। मैंने जब वो अंडा अपनी माँ को दिया और पैसे भी वापस किए, माँ ने कहा क्या हुआ, अंडे वाले ने पैसे नहीं लिए? मैंने कहा नहीं,
मैं अंडा चुरा लाया हूं तो मेरी माँ ने मुझे थपथपाया था कि बेटा हम लोग गरीब हैं, अच्छा किया तूने ये पैसा बचा लिया, किसी और काम आएगा। फिर यहीं से मुझे चोरी की आदत पड़ती है, मेरे हौसले पड़ते हैं, फिर मैं डाकू बनता हूं, फिर मैंने लोगों का माल लूटा और जब लोगों ने नहीं दिया तो मैंने उनकी जानें ली, फिर मैं बहुत बड़ा लुटेरा बन गया और इतना बड़ा लुटेरा बना कि पकड़ा गया और कानून ने मुझे फांसी की सजा दी। अगर मेरी माँ ने मुझे अंडा चुराते वक्त जब मैं घर पे लाया था उसी वक्त एक थप्पड़ मारा होता और अंडे वाले को देकर माफी मांग ली होती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। थोड़ा सा बस जुमले खत्म करने वाला हूं, आप थोड़ा सा बैठे रहिए, इसी तरीके से मोबाइल चलाए रहिए। तो मेरे भाइयों, माँ की तरबियत ही कुछ हुआ करती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को अपने चिलाकी बगदादी की तरह बुजुर्ग बना दे, ये माँ की तरबियत होती है। तो मेरे भाइयों, 11:45 बजे हैं, 11:12 से तकरीर शुरू की और 11:02 बज गए हैं। 2 घंटा मेरा तकरीबन हो भी गया है और जनरेटर की तेल भी ऐसी मौके पर खत्म होने को था। तो मेरे भाइयों, माँ की तरबियत से रस हासिल करो और रुकिए। खत्म करने से पहले मुझे गुजारिश आपसे करनी है, एक अहद लेकर उठो, एक अहद पैमान लेकर उठो कि हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी, आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा। दुनिया के हर आदमी को इसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि इसको ये सबके लिए हमें इन चीजों पर गौर करना चाहिए। जब मस्जिद से कोई हमें नहीं हटा सकता, ताकत नहीं है किसी के अंदर, पावर ही नहीं है किसी को हासिल, ये मसावात का दर्स कौन दे रहा है? इस्लाम। मेरे भाइयों, 12:08 हो रहे हैं, तकरीर अभी हमारी खत्म नहीं हुई। मैं कुछ लोगों को चादर लेकर आपके दरमियान भेज रहा हूँ। इस मस्जिद की तामीर होना है, काम बाकी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मस्जिद के नाम पर ज्यादा से ज्यादा काम। मैंने कटिहार के जलसे में कहा था कि अल्लाह की राह में जो चीज जितनी ज्यादा खर्च होती है बढ़ती है। एक कुतिया को देखो कितने बच्चे पैदा करती है, 10, 12, 6, 8, लेकिन कितने दिखाई देते हैं? 2 इधर, 5 इधर, 6 इधर। सड़क पे कोई ट्रक के नीचे मर गया, जबकि वो काटे नहीं जाते। और कितना देती है कुतिया? 6, 8, 10। और एक बकरी को देख लो कितने बच्चे देती है? 2, मुश्किल से 3, वैसे 3 बहुत कम देती है, 1, 2, 1 ज्यादा है। इस साल आप अल्लाह के नाम में कुर्बानी करिए, 1 करोड़ बकरा कुर्बानी हुआ, दूसरे साल अल्लाह ताला ने 1 करोड़ से ज्यादा फिर पैदा कर। रोजाना कितना अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो रहा है, और कुर्बानी के मौसम में कितनी कट जाती है, अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो जाती है, अल्लाह दूसरे साल फिर बढ़ा देता है। ये इस बात की अलामत है, अल्लाह की राह में जो चीज जितनी ज्यादा खर्च होती है वो उतनी बढ़ती है। इस पर आप भरोसा करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करिए, भेजिए। अब आइए आप इधर, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप सुनिए। इस्लामी मसावात को आप देख रहे हैं। मैंने इतनी बेहतरीन ये मिसाल दी है कि मस्जिद से कोई किसी को नहीं बता सकता है। अच्छा, इस्लामी कुछ कवानीन ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। आइए अब यहाँ से आपको कुछ चीजें नई मालूम हो। अब जब तक बैठिएगा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मैं आपका टाइम ले लूं, यहाँ से मैं टर्न कर रहा हूँ जो आपके लिए ये नई चीजें होंगी। जरा सुनिएगा। बहुत से काम ऐसे हैं कि आप कहते हैं कि अरे यार इसमें क्या फायदा है, यकीनन हमें उसको समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें मानना है। मसलन वुजू बनाते हैं जब हम, तो नाक में पानी डालते हैं, देखा जाए तो इसका क्या फायदा है? नाक में पानी डालने की क्या तुक है? ये सर का मसा करते हैं, इसका क्या फायदा बताइए? सर धो तो नहीं रहे हैं, मिट्टी लगी है, गंदगी लगी तो धो तो नहीं रहे, ऐसे कर रहे हैं हम लोग, क्या तुक है? हमारी समझ में नहीं। ये कान की उंगली डाल के ऐसे करते हैं, क्या है? हमारी समझ में नहीं आता। मोज़ों पर मसा किया जाता है, मोज़ों पर मसा। ये पैर है ना, आप वुजू बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, 5 उंगली तर करके ऐसे करेंगे। जबकि अक्ल ये कहती है कि हम जमीन पर चलते हैं तो मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है यहाँ,
तो कायदे से अगर हाथ फेरना ही है तो नीचे फेरना चाहिए ऐसे, लेकिन नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह के रसूल ने। कहाँ दिया? गंदगी तो नीचे लग रही है, बज़ाहिर हमारी समझ में नहीं है। एक मर्द को परमिशन है कि वो 4 बीवी रख सकता है, शादी कर सकता है, बशर्ते कि अदल कर सके, इंसाफ कर सके चारों के साथ, तो लेकिन एक औरत को इजाजत नहीं है। हम अपनी अकली तौर पर उसकी कितनी भी ताबीरें कर लें कि ये वजह, लेकिन अक्ल इसको तस्लीम नहीं कर रही कि एक मर्द 4 रख सकता है, 4 एक औरत क्यों नहीं। लेकिन फिर भी हमें इस्लाम के अहकाम को फॉलो करना है। हमारी अक्ल इतनी बड़ी नहीं है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को पूरी तरीके से समझ सके। कल जब मेराज का जिक्र किया जाता था तो क्या कोई समझता था? अल्लाह के रसूल रात ही रात हो गए, बैतुल मक़दिस भी हो आए हैं, जन्नत जहन्नम भी देख आए। उस जमाने के लोग ताज्जुब करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज के दौर में हवाई जहाज की इजाद ने बता दिया है कि जब बादलों से भी 35-36 हजार फीट ऊपर जब जहाज उड़ सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज को क्यों नहीं जा सकते? आज ये चीज दूर नहीं रही। हमें इस्लाम के अहकाम को हर हाल में फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो। आप कहिए कि मगरिब की 3 रकात पढ़ाई है अल्लाह के रसूल ने, चलो हम 4 पढ़ लेंगे, नुकसान क्या? नमाजी तो पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप कहिए नुकसान क्या है? मिसाल दे रहा हूं आपको, ट्रैफिक नियम जानते हैं क्या है? मालदा में है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन होगा। बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता चले जाइए, आसनसोल चले जाइए, कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो आप देखेंगे वहां पुलिस वाला नहीं खड़ा है चौराहे पर, वहां सिग्नल लगे हुए, लाइटें लगी हुई है। कभी आपने देखा? गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट जल गई। रेड लाइट जलने का मतलब क्या हुआ? गाड़ी रोक दो, और जैसी ग्रीन हुई गाड़ी चल गई, चलाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा, देखता हूं सो तो नहीं गए आप। हम जा रहे हैं, अचानक रेड लाइट हो गई चौराहे पर, इसका मतलब क्या? गाड़ी को रोक लो। और कब तक रोकेंगे? जब तक वो लाइट हरी ग्रीन ना हो जाए। ग्रीन का मतलब चलो। अब ये बताइए कि ये नियम क्यों बनाया गया है? आप कहेंगे ताकि एक्सीडेंट ना हो। यही तो वजह है ना, हमारे फायदे ही के लिए तो बनाया गया है, ताकि हम इस कानून को फॉलो करें और हमारा फायदा हो, हमारा एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट से बच जाए। इसीलिए तो ये कानून बनाया गया है ना। कानून बनाने का मकसद यही है ना। चलिए, हम गाड़ी अकेले चला रहे हैं और अचानक रेड लाइट हो गई, हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन सामने से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो हम क्या रेड लाइट सिग्नल को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि नियम है, जब तक हरी नहीं बत्ती जलेगी, ग्रीन नहीं, तब तक आप नहीं चलेंगे। और हमने अगर वो कानून तोड़ दिया, रेड सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़े, तो आगे पुलिस पकड़ लेगी। वरना हमारे शहर जहां हम रह रहे हैं इस वक्त, लखनऊ में तो ये सिस्टम है कि आपकी गाड़ियों को बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है। बैंक अकाउंट से आपने जैसे सिग्नल तोड़ा, आपके अकाउंट से चालान का पैसा कट गया, 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपया ऑटोमेटिक कट गया। क्यों? सिग्नल लगा हुआ है और उसमें सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपने जैसी रेड सिग्नल तोड़ा, पैसा कट गया। अब पुलिस वाला आपको पकड़ ले, आप कहिए साहब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए हमने, तो क्या हुआ? अरे एक्सीडेंट हो जाता। अरे कैसे होता एक्सीडेंट? कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, ना आगे से, ना पीछे से, ना सामने से, कहीं से गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए हमने आगे बढ़ा दिया। रेड सिग्नल था ना, हाँ, तो फिर क्यों नहीं रुके? चालान लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। आप कितना ही कहिए हमें कोई खतरा नहीं था इसलिए आगे बढ़ गए। जिन चीजों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, आप चाहे कितना कहिए कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा। हमें उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा जो बताया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको करो और जिन चीजों से रोका उससे रुक जाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम में बेहतर मोमिनो, तुम एक बेहतरीन जमात हो, इसलिए कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। बुराई से हम रुक जाएं, चाहे उसको
नुकसान। आप कहिए मौलाना साहब, हम एक बोतल शराब जब पूरी पी लेते हैं तब नशा आता है, और हम अगर क्वार्टर पीते तो नहीं आता। तो क्वार्टर पीने में नुकसान क्या है जब हमें आ ही नहीं रहा नशा? नहीं, इस्लाम ने शराब से रोक दिया, हमें रुकना है। अब आप कहिए बिल्कुल उसी तरह, साहब सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही, जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो हमें रुकने से क्या फायदा, इसलिए हम आगे बढ़ गए। नहीं, रुकना पड़ेगा, चाहे गाड़ी आ रही हो नहीं, रेड सिग्नल है, रुकना पड़ेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है शराब छोड़ो, हराम किया है तो हमें रुकना पड़ेगा, चाहे हमारी अक्ल में ये बात आए या ना। सिग्नल को हमें क्रॉस नहीं करना है। और एक बात सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह से अपने गुनाह की तौबा करो और गुनाह न करो। सही बात है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन किन गुनाहों से तौबा की जाती है आपको मालूम है? जो अनजाने में गुनाह हो जाए, या बिजहालतिन, जो अनजाने में हमसे गलती हो जाए, उसकी तौबा अल्लाह ताला कहता है कि हम चलो माफ कर देंगे, कबूल कर लेंगे। लेकिन जो आदमी जानबूझकर शराब पीता हो, जो आदमी जानबूझकर जुआ खेलता हो, जो आदमी जानबूझकर जिना करता हो, जो आदमी जानबूझकर गुनाहों में मुलव्वस हो, फिर वो कहे कि अल्लाह हमें माफ कर दे। जब तक वो आज़म मुसम्मम न करे कि अल्लाह इस गुनाह को हम आइंदा नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अब आपकी उम्र जानबूझकर गुनाह करने की नहीं रह गई। कभी आपने गौर किया है, स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, मिसाल पर गौर कीजिएगा, स्कूल में एक बच्चा जब पढ़ता है तो नर्सरी होती है, LKG होती है, UKG होती है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नर्सरी में आपके बच्चे को लिखने के लिए क्या दिया जाता है? पेंसिल मसाले वाली, याद है ना, और रेजर दिया जाता है साथ में। बच्चा लिखता है A B, गलत हो गया, उसको रेजर से मिटा देता है। उसकी मैम या उसके सर बार बार कर मिटाओ, गलत है, चौक से लिखवाया जाता है और फिर उसको मिटा दिया जाता है। बच्चा नर्सरी में पेंसिल से लिखता है, रेजर से गलती हो करता है, मिटा देता है, और ये सिस्टम चलता है प्राइमरी तक। जब वो 6th क्लास में आ जाता है तो उस बच्चे को पेंसिल से नहीं बल्कि अब पेन दे दिया जाता है लिखने के लिए। क्यों? ये मैसेज दिया जाता है, बेटा अब तुम्हारी गलती करने की उम्र गुजर चुकी है। जब तुम गलती करते थे तो गलती मिटा दी जाती थी, तुम्हें सुधरने का चांस दिया जाता था, तुम्हारी गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब तुम्हारे हाथ में पेन दे दिया गया है, अब गलती करोगे और गलत लिखोगे तो ये रेजर से मिटेगी नहीं, रेजर से ये मिटेगी नहीं। अब तुम समझदार हो चुके हो, अब तुम अपने हिसाब से ऐसे लिखना कि गलती ना हो, क्योंकि अब गलती करोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। मेरे भाइयों, अनजाने में गलती करोगे तो अल्लाह मिटा देगा, लेकिन जानबूझकर तुम गलती कर रहे हो, वो भी उस उम्र में जब तुम्हारी उम्र पेन से लिखने के लायक है। याद रखो, तुम पेन से लिख रहे हो, यानी तुम शराब जानबूझकर पियोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं, जुआ जानबूझकर खेलोगे तो गलती मिटेगी नहीं, कैरम बोर्ड और क्रिकेट मैच बद कर पैसों की शर्त लगाकर खेलोगे तो ये गुनाह मिटेगा नहीं। याद रखना, इशा की नमाज के बाद लायानी बातों में, कैरम बोर्ड खेलने में और क्रिकेट मैच खेलने में पूरी रात गुजारोगे, ये गलती तुम्हारी मिटेगी नहीं। माँ बहने बेपर्दगी का मुजाहरा बड़ी होने के बाद और बालिग होने की बात करेंगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। और इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल ने ये दी कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए बच्चा, तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म तो कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन उसकी आदत बनवाओ। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे की गलती नजरअंदाज की जा सकती है, ये उसकी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें अगर वो नमाज न पढ़े तो नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन 10 साल के बाद गलती करे और नमाज न पढ़े तो उसको मारो और मार मार के मस्जिद में ले जाओ। आप जानबूझ के शराब पी रहे हैं, 40 कोड़े के मुस्तहिक हैं, आप जानबूझकर जिना कर रहे हैं, शादीशुदा हैं तो रजम के हकदार है, पत्थरों से मार मार के आपकी जान ले ली जाएगी। और गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए आपको शहर से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी शक्ल इलाके के लोगों को नजर न आए, क्योंकि आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं, इसलिए ये गलती मिटने वाली नहीं है।
बच्चा जब तक छोटा है पेंसिल से लिखकर गलती करता है तो मिटा दी जाती है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पेन से की हुई गलती नहीं मिटती। आप याद रखोगे बड़े हो चुके हो और जानबूझ के गलती करोगे तो अल्लाह मजाक है। सुबह हमने शराब पी और शाम को अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, हमसे गुनाह हो गया, अल्लाह कहता मैं अपने बंदे को माफ कर देता हूँ। सुबह फिर शराब पीता और शाम को फिर कहता अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, अल्लाह कहता फरिश्तों चलो इसके गुनाह को मिटा दो, मैंने आज भी माफ कर दिया। सुबह फिर शराब पीता और शाम को आकर कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे, फरिश्ते कहते अल्लाह आज तीसरा दिन है, फरिश्ते अल्लाह कहता चलो आज भी मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया है। चौथे दिन बंदा शराब पी कर फिर शाम को घर आता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, फरिश्ते कहते अल्लाह क्या करूं, अल्लाह कहता अब इसके गुनाह को दर्ज कर दो, मेरे बंदे ने मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठाया है, मेरा बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो मुझे गफूर रहीम समझकर मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, अब उसके गुनाह को नहीं मिटाना है, लिखा रहने दो क्योंकि अब ये कलम की गलती है जो मिटने वाली नहीं है। 3 बार पी, पेंसिल की गलती थी, रेजर से माफ हो गई, लेकिन चौथी बार तो गलती की है वो तुमने जानबूझकर जो की है वो आप मिटेगी। आप क्या समझते हैं? कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? ये हमारी माँ बहनें जो चिल्ला रही है, बैठ चीख रही है, इनसे पूछो क्या ये इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? अच्छा, क्या हम मुसलमान हैं? एक मिसाल दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। मौलाना साहब क्या मिसाल दे रहे हैं? क्या हम मुसलमान हैं? इसीलिए मैं चंदा नहीं कराता, जो भी हो हम इसीलिए नहीं भेजते कि होना ही होना होता शोर। प्रोजेक्ट मशीन उसके कान में कहो जाकर, वहां से अब शोर कर रहे हैं। वो माइक वाला कहाँ गया भाई, सो रहा है क्या? कैमरा वाला कहाँ है? अरे आदमी तो बर्दाश्त कर लेगा, औरत बगैर देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो कैमरे वाले को नहीं मिला तो 1 दिन का पैसा देना, दूसरे दिन का देना ही नहीं उसको। सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए आवाज तो जा रही है, कम से कम आवाज ही सुन ले हमारी माँ बहने। तो क्या हम मुसलमान हैं? सोचिए। अच्छा चलिए, 2-3 टाइम की नमाज पढ़ ली या 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, हम मुसलमान हो गए। 2 रोजे रख लिए, हम मुसलमान हो गए। चंद इबादतें कर ली और हम आपको मुसलमान समझने लगे, आप हमें मुसलमान समझने लगे। क्या मुसलमान है? मान लीजिए ये बिजली का पोल है, चलो एक मिसाल दे रहा हूं, चलिए ये जो लगा है ये खंभा, चलिए इसको मान लो ये बिजली का पोल है। अभी सरकार ने बिजली के तार दौड़ाए नहीं है, इस पर लगाए नहीं है, गांव में बिजली नहीं पहुंची है, लेकिन मालूम है ये बिजली के लिए लगाया गया है, इस पर बिजली के तार दौड़ेंगे। और बगल में आम का एक पेड़ है, समझ रहे हैं ना, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं समझाने के लिए। ये बिजली का खंभा है, बिजली का पोल है, और बगल में आम का पेड़ है। आम के पेड़ से चंद पत्ते टूटकर बिजली के खंभे पर गिर गए। हवा चली, तेज आंधी आई और आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर बिजली के खंभे पर गिर गए। तो क्या ये बिजली के खंभे पर जो आम के पत्ते चिपक गए हैं, क्या इस आम के पत्तों से बिजली का खंभा आम का पेड़ हो जाएगा? जोर से बोलो, क्यों नहीं होगा? उस पर तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। आप कहेंगे मौलाना जल्दी साहब आप पागल हो गए, रांची जाओ इलाज कराने। अरे बिजली के खंभे पर चंद पत्ते चिपक गए तो वो बिजली का खंभा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोजा रख लेने से आप मुसलमान कैसे हो? 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान कैसे कहला रहे हैं? ये बिजली का खंभा है, हवा चली, आम के पत्ते टूटकर इस पेड़ के ऊपर गिर गए, चिपक गई। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ है, आप कह रहे हैं लोगों जर्जीस पागल हो गया है, बिजली के खंभे को आम का पेड़ कह रहा है। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ क्यों नहीं है, मुझे बताओ। आपके पास दलील है? ये आम का पेड़ इसलिए नहीं है क्योंकि आम का पेड़ वो होता है जिसकी जड़ भी आम की हो, जिसकी शाखाएं भी आम की हो, जो अपने जड़ में भी आम हो, जो अपनी शाखाओं में भी आम हो, जिसकी टहनियां भी आम की हो,
اور جس کے پتے بھی آم کے ہوں اور ان پتوں میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو، وہ اپنے پھل میں بھی آم ہو، جس پیڑ کے اندر جڑ سے آم کی بنیاد ہو، جڑ سے بھی آم، ٹہنیوں سے آم، شاخاؤں سے آم، پتوں سے بھی آم، اور اس میں پھل بھی ہو آم، تب آپ اس کو کہو گے کہ یہ آم کا پیڑ ہے۔ چند پتے کی چپک جانے سے آم کا پیڑ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مسلمان وہ ہے جس کی بنیاد سے اسلام چپکا ہوا ہو، جو بنیاد سے مسلمان ہو، جو پیدا ہوا ہو تو اسلامی طریقے سے، اس کی پرورش اسلامی ہو، وہ جو چلتا ہو زمین پر تو اسلام چھلکتا ہو، بیٹھتا ہو تو اسلام چھلکتا ہو، نماز پڑھتا ہو تو اسلام چھلکتا ہو، گفتگو کسی سے کرتا ہو تو اسلام چھلکتا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا یہاں تک کہ شادی اور بیاہ ان سب سے وہ اسلام چھلکتا ہو دکھائی دیتا ہو، تب اس کو آپ مسلمان مانیں گے، ورنہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے بجلی کے کھمبے پر چپکے ہوئے آم کے پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے، اسی طریقے سے دو چار نمازیں اور دو چار روزے ہمیں اور آپ کو مسلمان۔ بتائیے شادی کیسے ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ اور آج بھی ایک بار آپ دیکھیے، ہم نے تو ایک بس میں لیڈیز چھسی ہوئی تھی اور ان کے کپڑے اور ان کے چہرے پر لپسٹک، اور جلسہ تو آپ نے دین کے نام پہ کرایا، لیکن جلسے کے باہر نکل کے دیکھیے اس سے 10 گنا زیادہ آدمی وہاں تھے، لڑکیاں۔ اور ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، آج بھی دے دوں، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایسے خلط ملط تھے، قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے۔ ہنس رہے ہیں آپ؟ جو ہنس رہے ہیں وہ بھی ہوں گے۔ میں نے کتیا کہا ہے گھومنے پھرنے والی کو، اور اس کا پیچھا کرنے والے کو کتا۔ مجھے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا کہ مجھے بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، تمہارا کام ہے۔ ایسا محسوس ہوا جلسوں میں یہ حال ہوگا تو شادی میں کیا ہوتا ہوگا؟ سوچیے، دین کے نام پر پھر بھی عورت احتیاط کرتی جو جلسے میں جا رہے ہیں۔ جب جلسوں میں یہ حال ہے، جلیبی کی دکانوں کا، چوڑی کی دکانوں کا، لپسٹک اور کریم کی دکانوں کا، تو شادیوں کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ اور اس کا ہلکا سا نمونہ آج میں نے دیکھا تھا، بس میں عورتیں ٹھس رہی تھی بھیڑ بکری۔ بجلی کے کھمبے تو آم کے پیڑ کے چند پتے آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے۔ آپ کی دو چار عبادتیں آپ کی دو چار نمازیں آپ کو مسلمان نہیں بنا سکتی۔ آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنی برانچ میں بھی آم ہو، شاخاؤں میں بھی آم ہو، ٹہنیوں میں بھی آم ہو، پتوں میں بھی آم ہو، پھل میں بھی آم ہو۔ آپ اس وقت مسلمان ہوں گے جب آپ کا اٹھنا بھی مسلمانی ہو، آپ کا چلنا بھی مسلمانی ہو، آپ کا سونا بھی مسلمانی ہو، آپ کا کھانا پینا بھی مسلمانی ہو، آپ کی شادی اور بیاہ بھی مسلمانی ہو۔ اس صحابیہ کو دیکھو، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو اس کے گھر بھیجا، جاؤ تم فلاں گھر میں جاؤ اور اس کی بیٹی کو دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لینا، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو اس کے ماں باپ سے کہہ کر میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ یہ صحابی اس صحابیہ کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے لڑکی کی آواز آتی ہے، کون؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس لڑکی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، اس گھر میں اس اسلام کی ایک لڑکی رہتی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، جی وہ میں ہی ہوں۔ کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے اور آپ کے ساتھ میرا نکاح کرانا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے اندر سے آواز دی، سنو، اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، میرے گھر پہ اس وقت میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نہیں ہے، اگر تمہیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور وہ میرا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں دروازہ کھولتی ہوں، آپ ایک نظر میرا صرف چہرہ دیکھ لیجیے۔
گھر میں آنے کی اجازت میں آپ کو نہیں دوں گی، اس لیے کہ میں اکیلی ہوں۔ آپ ایک نظر میرا چہرہ دیکھ لیجئے، میرے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھ لیجئے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس کے بعد چلے جائیے اور اللہ کے نبی کو بتا دینا کہ میں پسند آئی ہوں یا نہیں آئی ہوں۔ ہاں، اگر نبی اکرم نے بھیجا تو میں کھول رہی ہوں، اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں بھیجا ہے اور تم مجھے دیکھنے کے لیے ویسے ہی چلے آئے ہو تو اللہ کی قسم تم پر میری شکل کا دیکھنا حرام ہے۔ قیامت کے دن ہمارا تمہارا حساب ہوگا، میں تمہارا گریبان قیامت کے دن پکڑ لوں گی۔ اس آدمی نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں اللہ کی کبریائی کی قسم کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے بھیجا ہے۔ اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ تم نے اب میرے چہرے کو دیکھ لیا ہوگا، یہ لیجئے میرے ہاتھ دیکھ لیجئے، ہتھیلیاں دیکھ لیجئے، اور میری زبان چل رہی ہے، میں گونگی بھی نہیں ہوں، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں اندھی بھی نہیں ہوں۔ یعنی آپ مطمئن ہو جائیے کہ میں گونگی نہیں ہوں، میں اندھی بھی نہیں ہوں، اور ہاتھ پیر دیکھ ہی چکے ہو، ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھ ہی چکے ہو، چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا، کہا کہ مجھے میرے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی بتانا ہے جناب محمد رسول اللہ کو بتاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل تک ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے صحابہ کی بیٹیاں، میرے بھائیوں، گھر میں آنے والے مہمان کو اپنے گھر میں ہی اندر داخل کرتی تھی۔ وہ شادی کے ارادے سے آ رہا ہے، پھر بھی وہ دروازہ کھول کر کے اپنا شکل دکھا کر دروازہ بند کر دیا کرتی تھی۔ آج ہماری بہنیں سوچیں، آج ہماری بیٹیاں سوچیں کہ جلسوں کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ کیسا مذاق اڑ رہا ہے آج ہمارا۔ اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے، اتنا گہرا ہونا چاہیے، اتنا گہرا ہونا چاہیے۔ یہ پانی کا مان لیجیے جگ ہے، اور یہ مان لیجیے پتھر ہے، پتھر کو ہم نے پانی میں ڈال دیا، 2 دن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پتھر پانی میں پڑا ہوا ہے، آپ نے نکالا پتھر پھینک دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ پانی میں پتھر ڈالا ہم نے، 2 دن کے بعد پتھر نکال کر پھینک دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتھر نے پانی کو ایکسپٹ نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا۔ جب تک پتھر پانی کے اندر تھا، جب چاہا آپ نے پتھر کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے اسلام سے ہمارا۔ ہم پردہ مانتے ہیں، اور جب شادی کی بات آئی یا اپنی بیوی کو گھومنے لے جانے کی بات آئی تو ہم نے اس کو بے پردہ کر دیا۔ یعنی اسلام سے ہم نے جیسے پانی سے پتھر نکال کے پھینک دیا، ایسے ہم نے اسلام سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ یہ پانی ہے، کھانے والا رنگ ہوتا ہے نا، رنگ کلر آپ نے دیکھا ہوگا، زردے میں ڈلتا ہے، پلاؤ میں ڈلتا ہے، مٹھائی میں جلیبی وغیرہ میں ڈلتا ہے۔ وہ رنگ لے کے آئیے آپ، 2 روپے کا 5 روپے کا وہ رنگ اس پانی میں ڈال دیجیے، 2 دن کے بعد نہیں، صرف 1 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لال رنگ جو ڈالا ہے آپ نے پانی میں، پانی لال ہو گیا۔ پیلا رنگ ڈالا ہے یلو کلر تو پانی پیلا ہو گیا، گرین کلر ڈالا ہے آپ نے تو پانی ہرا ہو گیا۔ 1 منٹ کے اندر ہی وہ رنگ پانی میں گھل گیا۔ جانتے ہو اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ دونوں نے، پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ مطلب سمجھ رہے ہو؟ یہی اسلام سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اب پانی میں جو رنگ پڑ گیا ہے، اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کر کے دکھائیے، کر دیں گے؟ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ کے آپ کے باپ بھی نہیں کر پائیں گے۔ پانی پھینکنا پڑے، نالی میں ڈالنا پڑے، وہ الگ بات ہے، لیکن پانی سے رنگ کو آپ الگ نہیں کر پائیں گے اور رنگ کو پانی سے بھی الگ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی پانی نہ رنگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ رنگ پانی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہم جب مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ہمارا اسلام کے ساتھ اس طریقے سے